السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يتكبرات الله بارياوج يجي رسالة لندن تاينت لميمار سونا لم يستمر سو ياسفلقال راساتكم حج بعد الرجاجو بساتي هون بمتاسقربتم ጊዜ ይሁን ለሌሎች ሰዎችም ትምርት በመሰጡበት ሰዓት በሐጅ ዙሪያ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችን ለመመለስም እንዲሁም ደግሞ በሐጅ ዙሪያ ላይ የሚመጡ ትምርቶችን ለማስተማር ማወቅ ትልቅ ትሩፋት አለው። ያው አንዳንድ ልሞች ግዴታ የሚሆኑ ከፊት የሚቀድቡ ዕውቀቶች አሉ። ከነዛ ዕውቀቶች መካከል ይህ ሐጅ ነው። በአመት አንድ ጊዜ ወደ አላህ ቤት ጉዞ የሚደረግበትና የሐጅ ስነ ስርዓት የሚፈጸምበት በሰው ልጅ አንፃር ሲታይ ግን በአንድ ሰው በእድሜው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ግዴታ የሚሆነው። መጀመሪያ ወአዝም في الناس بالحج የሚለው ርዕሱን አይተን ቀጥሎ እስላም የተመሰረተበት አምስት ነጥቦችን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተናገሩትን ሐዲስ አይተን እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊላሂ አለ الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين የሚለውን ቁርአን አይተን በማታ በነበረን ፕሮግራም ግን ያየነው የነበረው በመጀመሪያ ነሲሐቱል ጋሊያ من شيخ علامة محدث محمد ناصر الدين الألباني لمن يريد أن يحج የሚለውን ነበር ያየነ ነበረው። ቀጥሎ ደግሞ الاستعجال لأداء الحج የሚል አይተናል። አቅም ያለው ሰው ሐጅን ለማድረግ መቻከል እንዳለበት እና ይህም አስፈላጊና አንገብጋቢ የሆነ ነጥብ እንደሆነ ገጽ 2 ላይ ያየን ነበር። ሶስተኛው والحج فرض مرة واحدة في العمر የሚለውን አይተናል። ሐጅ በእድሜ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ግዴታ የሚሆነው የሚለው ገጽ 2 ላይ አይተን ወደ ገጽ 3 ላይ والحج إلى بيت الله الحرام የሚለውን ያየን ነበር። ሐጅ ወደ አላህ ቤት ማድረግ وأداء مناسك الحج كما جاءت به السنة يزيد في الإيمان العبد ويحقق التوحيد الذي خلق لأجله ويعينه على الإنابة والتوبة الصادقة والشكر لله عز وجل على نعمه የሚለውን ያየን ነበር። ሐጅ ወደ አላህ ቤት መሄድ የሐጅ ስነ ስርዓቶችን መፈጸም በቁርአንና በሐዲስ በመጣው አይነት ሐጅ የሚያደርገውን ሰውዬ ኢማኑን ይጨምራል። እንደገና ደግሞ ተውሂድን እንዲያረጋግጥ ይረዳዋል። ወደ አላህ እንዲመለስና ትክክለኛ ተውበት እንዲያደርግ አላህ በሰጠው ኒዕማና ጸጋ አላህን እንዲያመሰግንም ይረዳዋል የሚለውን አይተን አምስተኛ والحج شعار الوحدة على التوحيد والسنة وعلى الإخلاص العمل لله تعالى የሚለውንም አይተናል። ማታ ሐጅ ሙስሊሞች አንድነታቸውን በተውሂድና በሱና አላህን ጽድት አድርጎ በማምለክ አንድነታቸውን የሚገልጹበት ነው የሚለውን አይተን ولهذا ለዚህ ነው كان أفضل الدعاء በጣም በላጭ የሆነው ዱዓ يوم عرفة የዓረፋ ቀን هو كلمة التوحيد ተውሂድን ምናረጋግጥባት ንግግር ነች። የዓረፋ ቀን የምትደረግ ዱዓ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو በዘገበው ሐዲስ የአላህ ነብይ ቃል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብለዋል خير الدعاء በላጭ የሆነ ዱዓ ዱዓኡ يوم عرفة የዓረፋ ቀን የሚደረግ ዱዓ ነው በላጭ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም وخير ما قلته انا والنبيون من قبل በላጭ የሆነ ንግግር ከኔም በፊት የነበሩ ነብያቶች ያሉት ንግግር لا اله الا الله ከአላህ ውጭ የሚመለኩ አማልክቶች ሙሉ በሙሉ ባጢል ነው የምትል ንግግር ነች። ወህደው እንዲሁም አላህ ብቻው ነው የሚመለከው የምትለዋን ቃል ነብዩም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በፊት የነበሩ ነብያቶች ይሏት ነበር። لا شريك له ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጋዥ የለው ለአላህ የሚረዳው የሚያግዘው አጋሪ የለው የምትለዋን ቃል ይሉ ነበር። ለሁል ሙልክ ንግስና የምትባለዋ ነገር ያላህ ነች። ወለውል ሐምድ እንዲሁም ምስጋናም ለአላህ ነው። وهو الله Subhanahu Wa Ta'ala على كل شيء قدير በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው የምትለዋን ንግግር ከኔ በፊትም የነበሩ ነብያቶች ይሏት የነበረች ዱዓ ነች። የዓረፋ ቀን በላጭ የሆነች ዱዓ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አብዛኛው ሁጃጆች በአጠቃላይ ይቺን ቃላት የሐጅ ቀን እየደጋገሙ ይሏታል። ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በላጭ የሆነች ዱዓ
ያረፋ ቀን እቺ ነች ስላሉ እቺም ተውሂድን የምታረጋግጥ ሽርክን የምታረክስ ሙሽሪኮችን የምታረክስ ሙሉ በሙሉ ሁሉ ነገር ለአላህ እንደሚገባው የምታረጋግጥ ዱዓ ነች ይሄም 17ኛውን ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ أخرجه الترمذي إلى الإمام الترمذي زقبوتالو يا حديث قطر 3934 لاي وصححه الألباني شيخ الألباني صحيح أتشولاي 1503 لاي زقبوتالو سبعتنيو أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام يمجمرا يا حج سنسرات يجمروا بت حجه كان بالتوحيد يا الله نبي حجاتشو ينبرو توحيدا بما وجه نبره كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث مناسك بحج هجنا دنب زوري علي بمين ناقرو بنبياتنا عليه الصلاة والسلام حديث لاي الطويل يام حديث رجمنو فقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلال واسفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبياتنا يا حج هنيتا سيقلز فهل بالتوحيد نبياتنا عليه الصلاة والسلام بتوحيد جمروا لا إله إلا الله بمثلوا قال لبيك أبيت اللهم لبيك جيتاي وي أبيت لبيك أبيت جيتاي لا شريك لك لا أنت قاري لهم لبيك أبيت إن الحمد مزغانا والنعمة سأقا لك والملك لا أنت نو نقصنا لا شريك لك لا أنت أقاري لهم بمثلوا قال حجون جمروت نبي عليه الصلاة والسلام يجي توحيدن يمتارغاغت شركن يمتاركس شركن يميسرو مشركوچن يمتاركس ንግስና ለአላህ እንደሚሆን የምታረጋግጥ የሆነች ቃላት ነች ይሄንንም 18 ቁጥር ይዛችሁ ወደታች ስትወርዱ አخرجه ሙስሊም ኢማሙ ሙስሊም ዘግቦታሉ 3009ኛው ሐዲሳቸው ላይ 8ኛው ወደ አላህ በይተሁ ሁናከ መካ ላይ አላህ ቤቱን አስቀምጦታል من اول يوم የመጀመሪያ ቀን አላህ ቤቱን እዛ አስቀምጦታል ይህም ቤቱን እዛ ጋር ያስቀምጠው ለምንድነው ከተባለ لتحقيق التوحيد توحيد لما الرغاغت وافراد العباده لله عباده لله بچا لمادرك وحده لسو بچا لا شريك له لله اغار يلوم قال تعالى لابراهيم عليه السلام الله لنبي الله ابراهيم اندي አላቸው واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت لنبي الله ابراهيم የካባን ቦታ ስናመቻችላቸው ስንገልጽለት ይላል አላህ تشرك بي شيئا بالله ላይ ምንም እንዳታጋራ የሚል መልእክት ተስተላለፈላቸው ለነብዩላህ ኢብራሂም ወጣሂር ቤቴን ካባን አጽዳ አላቸው ለጣኢፊና ጧፍ ለሚያደርጉ ሰዎች የሱና ጧፎች ሲደረጉ ኢባዳ ነው አጅር አለው አላህ ዘንድ ትልቅ ምንዳን ያስከፍላል ከሐጅ ጋር ከዑምራ ጋር ተያይዞ ሲመጡ ግን እንደ ሩክንነት ይቀመጣል ለኢብራሂም ጧፍ ለሚያደርጉ ሰዎች ቤቱን አጽዳው ካባን አጽዳው አላቸው ወልቃኢሚና እንዲሁም ደግሞ የሚቆሙ حرم ላይ ቆሞ አላህን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ለነዚህም ቤቱን አጽዳላቸው ወሩከዕ السجود እንዲሁም ሩኩም ለሚያደርጉ ስጁድም ለሚያደርጉ ሰዎች አጽዳው አላቸው ለነብዩላህ ኢብራሂም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄም 20 ቁጥር ይዛችሁ ወደታች ስትወርዱ ሱረቱል ሐጅ 26ኛው ቁጥር ላይ የተቀመጠ ነው በሌላ የቁርአን አንቀጽ وطهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود ይላል حرم مكة ገብቶ ኢዕቲካፍ ለሚያደርጉ ሰዎችም ቤቴን አጽዳ የሚል መልእክትን አስተላልፎላቸዋል ለነብዩላህ ኢብራሂም وتلك دعوة إبراهيم عليه السلام ይቺ የነብዩላህ ኢብራሂም ጥሪ وإذ قال إبراهيم ነብዩላህ ኢብራሂም ባሉ ጊዜ አውሳ ረቢ ጌታዬ ወይ اجعل هذا البلد ይህንን መካን አድርጋሉ ነብዩላህ ኢብራሂም አሚነን ምንም አይነት ስጋት የሌለበት አምን ሰላም ያለበት ቦታ አድርጋሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ቤቱን ገንብቶ ከጨረሱ በኋላ ወጅኑብኒ ያሉ ደሞ አስከትሎ አርቀኝ አሉ ወበንየ ልጆቼንም አርቅ አንዕቡደል አስናም ጣጉታትን እንዳናመልክ እኔንም ልጆቼንም አርቀን የሚል ዱዓ አደረጉ ነብዩላህ ኢብራሂም መካን ገንብቶ ከጨረሱ በኋላ ነብዩላህ ኢብራሂም ለራሳቸውም ሽርክን ፈሩ አላህ ከሽርክም እንዲያርቃቸው ዱዓ አደረጉ ለልጆቻቸውም ሽርክን ፈሩላቸው ከሽርክም እንዲያርቃቸው ዱዓ አደረጉ ትላልቅ ሳሊሆች ትላልቅ ሰዎች ራሳቸውም ከሽርክ አላህ እንዲጠብቃቸው ዱዓ ያደርጋሉ ለልጆቻቸውም ለወላጆቻቸው በአጠቃላይ ለማህበረሰቡም አላህ ከሽርክ አውጥቶ ወደ ተውሂድ እንዲያመጣው ዱዓ ያደርጋሉ ይህም 21ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ ሱረቱ ኢብራሂም
35ኛው ቁጥር ላይ ይገኛል ይህ የቁርአን መልእክት وقال تعالى እንዲሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في سياق الحج ስለ ሐጅ የገለጸ መጣና ومن يشرك بالله بالله ላይ የሚያጋራ ካይነም መንካ አላህ የሰው ልጆችን እንዳጠቃላይ ነው ወደ ተውሂድ ጥሪ ያደረገው ከሽርክም እንዳጠቃላይ ነው የሰው ልጆችን ያስጠነቀቀው ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ አይደለም አላህ ሁሉንም ሰው ገና ከመፈጠራችን በፊት በአባታችን ጀርባ ላይ ያለን አላህ የሰው ልጆችን ቃል አስገብቶቻል አለስቱ በረብኩም ብሏቸዋል እኔ ጌታቸው አይደለሁም መመለክ የሚገባኝ አሉ በላ አዎ አንተ ነህ እንጂ አምልኮሽ የሚገባ ብሎ ቃል ገብተዋል ስለዚህ አላህ ስለ ሐጅ የገለጸ መጣና ሐጅ የሚደረገው ለአላህ ነው ተውሂድ ለማረጋገጥ ነው ከሽርክ ለመራቅ ነው ኢማንን ለማደስ ነው ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን ለመራቅ እንዲመችና እንዲያግዝ ነው ወደ አላህ መቃረቢያ መንገድ ነውና ስለ ሐጅ የገለጸ መጣና ወመን ይሽርክ ቢላህ በአላህ ላይ የሚያጋራ ወይ የምታጋራ ሁሉንም ያቅፋል ይሄ ቁርአን አንቀጽ فكأنما خر من السماء على الله ልክ ከሰማይ እንደወደቀ ነው ከምድር እስከ ሰማይ 500 ዓመት ያስኬዳል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይናችንን ቀና አድርገን ወደ ሰማይ ስንመለከት ቅርብ ሊመስለን ይችላል ለሐጅ ለኡምራ ለተለያየ ለቢዝነስም ቢሆን ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱ ሰዎች ፕሌን ላይ ገብቶ ፕሌኑ 42000 40000 ጫማ ወደ ላይ ከፍ ሲል ዳመናው ከታች ነው የሚሆነው ፕሌኑ ከላይ ይሆናል ይሄ አላህ ህክማውና ጥበቡ ነው ያለ ምንም መሰሶ ያለ ምንም አየር ላይ አንጠልጥሎ ያቆየዋል ሰማይንም ያለ መሰሶና ያለ ምንም ድጋፍ ነው ይዘረጋት ምድርም ያለ ምንም ችካልና ያለ ምንም ድጋፍ ነው አላህ ያነጠፋት ስለዚህ በአላህ ላይ የሚያጋራ ሰው فكأنما خر من السماء ከሰማይ እንደወደቀ ሰው ነው ከሰማይ የወደቀ ሰው ይተርፋል ተብሎ ተስፋ የለው ይድናል ተብሎም አይታሰብም ሰውነቱም አይገኝም ቢወድቁ እንኳን መሬት አይደርስም ረጅም ነው ሩቅ ነው በጣም መንገዱ ሩቅ ነው አየር ላይ ነው የሚሞተው فتخطفه الطير على الله لك امورا دمو እንደቦጨቀችው ነው አውታሁ ቢሂ الريح في مكان سهيق على الله ወይንም ደግሞ ንፋስ እያክሎበለበች ወስዳ ሩቅ ቦታ አድርጋ ወስዳ እንደምትጥለው ሰው ነው على الله ተስፋ የለውም ነው ይሄ እንግዲህ ሽርክ የሚያሻርኩ ሰዎች ያላቸው አደጋ ያላቸው ቅጣት ያላቸው አዛብ አላህ ሲገልጽ በዚህ ከፍተኛ በሆነ አገላለጽ አላህ ገለጸው خلاص በቃ ተስፋ የላቸውም እንደማለት ነው ይሄም 22 ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ ሱረቱል ሐጅ 31ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው ዘጠነኛው ወሚን ፈዳኢል الحج ከሐጅ ትሩፋቶች ለሐጅ ብዙ ትሩፋት አለው ያላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የገለጹት አላህም ቁርአኑ ላይ የገለጸው ሰለፎቻችንም የገለጹት መግፊረቱ ዙኑብ ወንጀልን ይማራል ሐጅ ያደረገ ወይም ደግሞ ሐጅ ያደረገች ሐጃቸውን በስነ ስርዓት አላህና ነብዩ በሚፈልጉት ሁኔታ አላህና ነብዩ ባስቀመጡት ህግና ደንብ ሐጅ ያደረጉ ሰዎች ወንጀላቸው ይማራል عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ብለዋል ይላል من حج አሉ ነብዩ ሐጅ ያደረገ فلم يرفث አሉ ነብዩ ረፈት ሳያመጣ ረፈስ ማለት የተፈቀደችዋን ባለቤቱን እንኳን ለሐጅ ይዞ ሄዶ ወይ ከባለቤቷ ጋር ለሐጅ ሂዳ የሐጅ ስነ ስርዓት ውስጥ ባሉበት ሰዓት የተፈቀደላቸውን ግንኙነት አድርጎ ሐጃቸውን ሳያበላሹ ሐጅ ያደረጉ ሰዎች ልክ በረመዳን በቀን ባልና ምስት ግንኙነት ማድረግ እንደማይችሉት ሐጅም ስነ ስርዓት ውስጥ የገባ ሰው ያንን ህግና ደንብ ሳይፈጽምና ሳይጨርስ ግንኙነት ማድረግ አይችሉ ሳያደርግ ሐጅ ያደረገ ሰው ወለም يفسق አሉ ፍሱቅ የሚባለው እንግዲህ ወንጀሎች በአጠቃላይ ያካትታል ረጃ አሉ ነብዩ እነዚህ ነገሮችን ሳያስከትል ሐጅ ያደረገ ሰው ይመለሳል አሉ ከየውም ወለደቱ ኡሙሁ አሉ ነብዩ ልክ እናቱ እንደወለደችው ቀን ሆኖ ንጹህ ሆኖ ምንም አይነት ወንጀል ሳይኖርበት ይመለሳል አሉ በዛ ሰዓት ቢሞት እንግዲህ አህለን ወሰህለን ተብሎ ነው በብስራት ወደ አኺራ የሚሸኘው ይሄም 23ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ አخرجው البخاري ይላል ኢማሙ ቡኻሪ ዘግቦታሉ 1773ኛው ሐዲስ ላይ ኢማሙ ሙስሊምም 3355ኛው የሐዲስ ቁጥር ላይ ዘግቦታሉ الحج المبرور የሚለው የሐዲሱ ትርጉሙ ማካና ኻሊሰን ጥርት ያለ ሐጅ ከሽርክ ከሪያ ከሱማ ከተለያዩ ጸያፍ ከሆኑ ነገሮች የጸዳ የሆነ ሐጅ ማለት ነው ማካነ ኻሊሰን ወሙዋፊቀን ለሱና ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ፈለግ የገጠመ የሆነ ሐጅ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እዚህ ላይ የገለጹት እንጂ ዝም ብሎ ሐጅ ያደረገ አይደለም ሐጅም ሂዶ ደክሞ የሚመጡ ሰዎች አሉ ገንዘባቸውን ወጪ አድርጎ ከቤተሰቦቻቸው ተለይቶ ምንም ሳያተርፉ ዝም ብሎ ወደ ሀገራቸው ከስሮ የሚመጡ ሰዎች አሉ ሐጅ ያደረገ ብቻ አይደለም ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐጅ የሚያደርግ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሆነው ግን ሐጅ ሲያደርጉ ጸያፍ ከሆኑ ነገሮች ርቆ ተከክለኛ ሐጅ አድርጎ የተመለሱ ሰዎች ልክ በእናታቸው ማፀን ወይ በእናቷ ማፀን እንደወጣች አይነት ሴት ሆና ወደ አገሯ ትመለሳለች አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
11ኛው من فضائل الحج كحج ترفاتوች العتق من النار ከጀሃነም ነፃ መውጣት አለበት ከጀሃነም ነፃ ይወጣል ሐጅ በስነ ስርዓት ያደረገ ሰው انا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم قالوا نبي አንድ ቀን የለም አሉ اكثر የበዛበት የሆነ من ايؤتك الله فيه عبدا من النار قالوا نبي عليه الصلاه والسلام الله ባሪያዎችን ከጀሃነም የሚያድንበት የሆነ ቀን የለም ከሐጅ ቀን አንፃር ሲታያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من يوم عرفه ያቺም ያረፋ ቀን ነች ያረፋ ቀን ብዙ ሰዎችን አላህ ከጀሃነም ሁር ይላቸዋል ወደ ጀነት መዝገባቸው እንዲቀየር ያደርግላቸዋል ወኢነሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለየድኑ አሉ ነብዩ ይቀርባል እቺ ያው አህባሾች ላይ ወይ ጉላተ ሱፊያ ላይ ተብሊግ ላይ ጉላቱ ተብሊግ ላይ ሌሎችም አላህ ካርሽ በላይ መሆኑን የማያረጋግጡ ሰዎች ላይ ሁጃ ነች እቺ ማዲስ አላህ ይቀርባል እነሱ ያው መላእክቶች ወይንም ደግሞ ያላህ ረህመቱ ይቀርባል ብሎ ነው የሚተረጉሙት አህባሾች ነብዩ ግን ወኢነሁ አሉ አላህ ለየድኑ ይቀርባል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ሰማይ ዱንያ ይቀርባል ከማ ይልቁ በጀላሊሂ አላህ በሚገባ ሁኔታ ሲወርድ በዚህ ልክ ነው እንዲ ነው አንልም ይወርዳል እንዴት ነው የሚወርደው ከይፍያው አይታወቅም አላህ በሚገባውና የሱን እልቅና በሚገልጽ ሁኔታ ይወርዳል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل على نبيه ጌታችን ይወርዳል ከሌሊት 1/3ኛው ሲቀር ኢላ ሰማይ ዱንያ ወደ ሰማይ ዱንያ ይወርድና ማን ነው የሚጠይቀኝ የሚጠየቁ ነገሮች የምሰጠው ማን ነው ጠብቀኝ የሚለኝ ከሚጠበቁ ነገሮች የምጠብቀው ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንግዲህ አላህ ከላይ መሆኑ የሚገልጹ የቁርአን አንቀጾች በጣም ብዙ ናቸው ሐዲሶች ብዙ ናቸው የሰሃቦችም ግንዛቤ በጣም በብዛት አለ እሱ ያው በቦታው ይገለጻል ስለዚህ አላህ ይቀርባል አሉ ነብዩ ثم يباهي ይፎካከራል አሉ بهم الملائكه መላእክቶችን ይፎካከራል فيقول ይላቸዋል ما اراد هؤلاء እነዚህ ሰዎች ምን ፈልገው ነው የመጡት ከኢትዮጵያ ከአሜሪካን ከጀርመን ከደቡብ አፍሪካ ከየመን ከሱዳን ከጅቡቲ ከተለያዩ ዓለም ጫፍ ላይ ያንን ምቾታቸውን ያንን አልጋቸውን ያንን ቤተሰባቸውን ምስቶቻቸውን ምስትም ቤተሰቦቿን ሁሉን እርግፍ አድርጎ አንድ ሜዳ ላይ የመጡት ለምንድን ነው የኔን ረህመት ፈልጎ የኔን እዝነት ፈልጎ አይደለም እንዴ ብሎ አላህ ከመላእክቶች ጋር ይፎካከራል የዛን ቀን የሐጅ ቀን ብዙዎቹንም ደግሞ ከጀሃነም ነፃ አውጥቶ የጀነት ሰርቲፊኬት ይሰጣቸዋል አላህ ከነዛ ሰዎች ያድርገን እንግዲህ የዛን ቀን እንግዲህ ለመላእክቶች እነዚህ ሰዎች ምን ፈልጎ ነው እዚህ የመጡት የኔን ውዴታና የኔን ይቅርባይነት የኔን ቸርነት ፈልጎ አይደል እንዴ የመጡት ብሎ አላህ ይፎካከራል ለመላእክቶች ይገልጻል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄም 25ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ اخرجه مسلم امام مسلم ዘግቦታሉ የሐዲስ ቁጥር 3354ኛው ላይ 12ኛው ومن فضائل الحج ከሐጅ ትሩፋቶች ውስጥ الصلاه في مسجد الحرام በተከበረው በአላህ ቤት በሐረም ሰላት ይሰገዳል በተለይ መጀመሪያ አካባቢ የሄዱ ሰዎች የመጀመሪያ በረራ የሚያደርጉ ሰዎች ረጅም ሰዓት ነው የሚያገኙት አንድ ወር ከመናምን እስከ 2 ወር ድረስ ሐረም ላይ ይሰግዳሉ አንዳንዶቹ መካ ይሄዱና ዚያራ ብሎ ሪያድ ይሄዳሉ ዚያራ ብሎ ጅዳ ይሄዳሉ ዚያራ ብሎ ጣይፍ ይሄዳሉ ዚያራ ብሎ የተለያየ ቦታዎችን ይሄዱና ስንትና ስንት ትሩፋት ያላቸውን ስራዎች ያስመልጦ ዝም ብሎ ነጠላ የሆነችዋን ሐጅ አድርጎ ወደ ሀገር የሚመለሱ ሰዎች አሉ ይሄም ተገቢ አይደለም ላትመለስ ነው አታቀም ይሄ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሻንጣ ብርድ ልብስ አንሶላ ጥምጣም ኮፍያ ዝም ብሎ በየገበያው የሚዞሩ ሰዎች አሉ በመስጂድ አልሐራም መስገድ ዳዋ ማዳመጥ ጧፍ ማድረግ ዝክር መዘከር ትቶ ሰዓታቸውን አባክ ነው የሚመጡ ሰዎች አሉ ልክ ለሽርሽር ወይንም ደግሞ ለጉብኝት የሄዱ እስኪመስል ድረስ ይሄም በጣም መጥፎ ስነ መግባር ነው ያላህ ባሪያዎች ይተቀሙበታል አንዳንዶቹ ጧት ፈጅር ሰግዶ ያርፉና ለዙሁር ይመለሳሉ ዙሁራቸውን ሰግዶ እንደገና ፈጅር ሰግዶ ነው የሚያርፉት ኢባዳ ነው በዛ ማከል ጧፍ አለ ሱና ጧፍ ቅርአት አለ ቁርአን ሱና ሰላቶች ይሰገዳሉ ዋጅብ ሰላቶች ከኢማም ጋር እዛው ይሰገዳሉ ሰላት الجنازه አለ በየሰላሳቱ ይሰገዳል ይሄ ሁሉ ትሩፋት ነው ይሄንን ደግሞ ሳያቁ ዝም ብሎ የሆነ ሆቴል ላይ ብቻ ቁጭ ብሎ ሞባይል ሲጎረጉሩ ፊልም ሲያዩ ቆይቶም ደግሞ ወደ ሀገር የሚመለሱ ሰዎች አሉ ሐጅ ያደረጉ እንዲባሉ ብቻ ይሄ ትልቅ ክሳራ ነው አላህ ጥሪ አድርጎ ለሐጅ ወፍቆት ሰው መዘናጋት የለበትም እናንተ ወጣቶችም ለምታገኛቸው ሐጅ ለሚሄዱ ሰዎች በደንብ ማስጠንቀቅ አለባችሁ በስልክ በደብዳቤ በተለያየ ነገር ሐጅ የምትሄዱ ሰዎች በዚህ ጠንከር ብላችሁ የተሻለ
ኢባዳ ሰርታችሁ ጠንከር ብላችሁ ለኛም ዱዓ አድርጋችሁ መመለስ አለባችሁ እንጂ በተለያየ ነገር ግዚያችሁን አታሳልፉ ብላችሁ ያው ማሳወቅ ይኖርባችኋል አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ሐጅ አይነገረው ሌሎች ዓለሞች በዚህ ሰዓት ይጀምራሉ خلاص ከረመዳን በኋላ በየመስጂዱ ሐጅ ነው የሚባለው በየሐጅ ምዝገባው ቦታ ሐጅ ነው የሚባለው በየሬዲዮን ጣቢያው ሐጅ ነው የሚባለው የሐጅ ህግና ደንቦች ነው በየቦታው የሚነገረው በተለይ የሙስሊም ሀገሮች ላይ መንገድ ላይ የቆሙ ዳዋ ያደርጋሉ ወጣቶች ጽሁፎችን ያዘጋጃሉ ክታቦችን ያዘጋጃሉ በተለያየ ቋንቋ አስተርጉሞ ይሰጣሉ ለሰው ለምን በእድሜው አንድ ጊዜ የሚያገኛትን ሐጅ ከስሮ እንዳይመለስ ተጠቅሞ እንዲመለስ ወጣቶች ጥረት ያደርጋሉ በየቦታው ይሄ ትልቅ ትሩፋት ነው እኛም ማድረግ አለብን ለሚሄዱ ሰዎች በደንብ ማብራራት ያስፈልጋል ዝም ብሎ ሂድ ብቻ አይደለም ስለዚህ ከሐጅ ትሩፋቶች በመስጂድ አልሐራም ሰላት መስገድ አለበት فإن الصلاة في مسجد الحرام بمسجد الحرام የሚሰገድ ሰላት ب100,000 صلاة በ100,000 ሰላት ነው የሚባዛው አሁን አሱር ስንሰግድ አንድ ሰላት ነው አይሰገድ ነው ይሄን በ100,000 ያባዙት በቃ አንድ ሰው ሐረም ሄዶ አንድ ሰላት ሲሰግድ በ100,000 ነው የሚባዛለት በእንዲህ አይነት ኢባዳ ሰው እንዴት ይቀልዳል በእንዲህ አይነት ትሩፋት እንዴት ይቀልዳል ሰው በ100,000 ይባዛል ويحصل حج على اجور عظيم حجاج የሆነ ሰው ሐጅ የሚያደርግ ሰው ትልቅ የሆነ ምንዳን ያገኛል ብር ያላቸው ሰዎች ሰደቃ ይሰጣሉ ጾመኞችን ያሰጥራሉ ውሃ ገዝቶ ሰደቃ ይሰጣሉ ልብስ ለሌላቸው ልብስ ይገዛሉ በጣም ብዙ ኸይር ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እዛ አካባቢ በሐጅና በኡምራ ሰዓት መጥቶ ቁጭሉና የተለያዩ ኸይር ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች አሉ ይሄ ትልቅ ትሩፋት አላህ የሚሰጣቸው የሆነ ነው عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃል ብለዋል ሰላቱን في مسجدي አሉ ነብዩ በኔ መስጂድ የምትሰገድ በመዲና ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ሀገራቸው መካ ነበረ መልእክት ወህይ መጥቶላቸው የተውሂድ ዳዋ ሲያደርጉ 10 አመት ቆዩ አዛም ያደረጓቸው ከዛ 50 አመት ሞላቸው መጀመሪያ 40 ነበረ ከዛ በኋላ እስራና ሚዕራጅ አድርጎ አላህ ዘንድ ሄዶ ሰላት ይዞ መጡ 3 አመት እየሰገዱ መካ ላይ ዳዋ አደረጉ 53 ሆናቸውና በ53ኛው አመት ወደ መዲና ተሰደዱ አልቻሉም ነብዩን አሰቃዩአቸው ሰሃቦቻቸውን አዛዝ ያደርጉባቸው የተወሰኑ ሰሃቦችን ሀበሻ ሂዱ ብሎ ወደ ሀበሻ ላኳቸው የተወሰኑት ደግሞ ከነብዩ ጋር መዲና ተሰደዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኔ መስጂድ በዚህ ያሉ ሰላቱን في مسجدي افضل من 1000 صلاه አሉ ነብዩ እንግዲህ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጊድ ላይ የሚሰገድ ሰላት በ1000 ከሌሎቹ መስጂዶች ላይ ከሚሰገድ ሰላት ይበልጣል فيما سواه አሉ ከዚህ መስጂድ ውጭ ካሉት በ1000 ይበልጣል አሉ الا المسجد الحرام አሉ መስጂድ الحرام ብቻ ሲቀር መካ والصلاه في مسجد الحرام መስጂድ الحرام ላይ መስገድ የሚሰገደው ሰላት افضل በላጭ ነው من 100,000 صلاه ከመቶ ሺህ ሰላት በላይ የበለጠ ነው فيما سواه ከመስጂድ አልሐራም ውጭ ካሉ መስጂዶች ከሚሰገዱ ሰላት በመካ የሚሰገደው በ100,000 ይበልጣል አሉ ይሄም 26ኛውን ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ አخرجው ኢማሙ አህመድ ዘግቦታሉ 14694ኛው ሐዲስ ቁጥር ላይ ወብን ማጃ ኢማሙ ኢብኑ ማጃ ደግሞ 1406ኛው የሐዲስ ቁጥር ላይ ወغيرهما ሌሎችም ዘግቦታሉ ይሄን ሐዲስ ወሰሐሐው አልባኒ في الإرواء የሚባል ኪታባቸው ላይ ኢማሙ አልባኒ ሰሂህ ነው ብሎታል 1129ኛው ቁጥር ላይ ومن فضائل الحج ከሐጅ ትሩፋቶች ውስጥ 13ኛው تحقيق التقوى የሰው ልጅ ተቅዋውን ያረጋግጣል ኢማኑን ይፈትሻል ሰርቪስ አድርጎ የኢማኑን ደረጃ የት እንዳለ ቼክ አድርጎ ይመለሳል ተቅዋን ለማረጋገጥ ይጠቅማል قال الله تعالى لازم الله እንዲህ ይላል ቁርአኑ ላይ الحج على الله حج اشهر معلومات የታወቁ ወራቶች ናቸው ይሄው አሁን ያለንበት ሸዋል ዙልቃይዳ የሚቀጥለው ወር ዙልሂጃ እነዚህ 3 ወራቶች አልሐጁ አሽሁሩ ማዕሉማት እነዚህ የታወቁ 3 ወራቶች የሐጅ ወራቶች ዝግጅት የሚደረግባቸው ናቸው فمن فرض فيهن الحج على الله ሐጅ ግዴታ የሆነበት የሆነ ሰው ፈላረፈት ረፈስ ማስገኘት የለም ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ማድረግ የለም ሐጅ ላይ በሐጅ ስነ ስርዓት ጊዜ ወላ ፍሱቅ ጸያፍ የሆኑ ተግባሮችንም ማስገኘት የለም አይቻልም ወላ ጅዳል ክርክርም አይቻልም መከራከር የሚወዱ ሰዎች አሉ ሐጅም ላይ ሆኖ እንደዚህ ተብሎ ሊባል ነው ገፋኝ ልትገፋኝ አስበህ ነበር የሆነ ነገር ብለኛል ልትለኝ አስበህ ነበር አልደወልከልኝም ምግብና አብረን እንብላ አላልከኝም ተለይተኝ ከፊቴ ከመንገዱ ጠፋብኝ ጭቅጭቅ የሚወዱ ሰዎች አሉ ሐጅ ላይ አይቻልም ሐጅ ላይ ጭቅጭቅ አይቻልም መራቅ ያለብን ነገር አላህ ሲገልጽ ወላ ጅዳል አለ ጭቅጭቅም አይቻልም ማለት ፈልሐጅ ሐጁ ስነ ስርዓት ላይ ከገባ በኋላ አንድ ሰው ጭቅጭቅ ክርክር መራቅ አለበት ብዙ ሴቶችና ወንዶች ይጨቃጨቃሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ችግር ይዞ ሄዶ እዛም ይጨቃጨቁ ሰዎች አሉ እዛው ሽማግሌ ይሰበስባሉ ጸያፍ የሆነ ተግባር ነው አይቻልም እዛ የኢባዳ ቦታ ነው የጭቅጭቅ ቦታ አይደለም وما تفعلوا على الله የምትሰሩት من خير ከበጎ ነገር يعلمه الله ያቀዋል ስሩ وتزودوا تسنقوا فإن خير الزاد التقوى ከስንቆች በላጭ ደግሞ አላህን መፍራት ነው ወተቁኒ ፍሩኝ
ያ ኡሊል አልባብ ይላል የአእምሮ ባልተቤቶች እኔን ፍሩኝ ነው አእምሮ የሌላቸው ዘገምተኞች አላህን አይፈሩትም ነው አላህን የሚፈሩት የአእምሮ ባልተቤት የሆኑ ሰዎች ናቸው አላህ ቁርአን ላይ ኢንማ የኽሸላህ ሚን ኢባዲሂ ዑለማ ይላል አላህ ቁርአን ላይ አላህን የሚፈሩት ዕልም ያላቸው ዓሊሞች ናቸው ይላል ጃሂል አይፈራው ጃሂል ገራገሩ ጀነት ነው አገሩ ይባላል ጃሂል ገራገሩ ጀሃነም ነው አገሩ አላህን ዓሊሞች የቀሩ ሰዎች የነብዩን ፈለግ ያወቁ ሰዎች ሐራምና ሐላል ያወቁ ሰዎች ነው የሚፈሩት አማ ጃሂል ችግር የለበትም ዝም ብሎ የሞኝ ዘፈን እየዘፈነ ወደ ጀሃነም ነው የሚሸጋገረው አማ ዓሊሞች ይፈሩታል ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አና አጥቃኩም ሊላህ ወአኽሻኩም አሉ እኔን በጣም አላህን ይፈራዋለሁ አሉ እተነቀቀዋለሁም አሉ ነብይ ናቸው አላህን ይፈሩታል ይተነቀቁታል ሰሃቦች መላእክቶች ማዕበድና ከሐቀ ኢባደት ይላሉ ተገቢ የሆነውን አምልኮሽ አላመለክንም እባክህ የጎደለውን ጉድለት አንተ ራስህ ሙላልን ይላሉ ዓሊሞች አማ ጃሂል ችግር የለበትም የተወሰነ ቀን ይሰግዳል የተወሰነ ቀን ይተዋል ሐጅም ያደርጋል ማዕሲያና ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን ይቀላቀላል ብዙ ሙሐረማቶችን ይዳፈራል አማ ነብያቶች የነብያቶች ተከታዮች መላእክቶች አላህን ይፈሩታል ይተነቀቁታል ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መላእክቶች አሉ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ የቆሙ አሉ መላእክቶች አሉ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ሩኩዕ ያደርጋሉ መላእክቶች አሉ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ስጁድ ላይ ያሉ አሉ የቂያማ ቀን ሲደርስ ደግሞ ማዕበድና ከሐቀ ኢባደት ይላሉ ደግሞ እነሱ ተገቢ የሆነውን አምልኮ አላመለክንም እባክህ ማርተህ ለግሰን ይላሉ አማ ጃሂል አብዛኛው ኢባዳው ከሙንከር ጸያፍ ከሆነ ነገር ከሽርክ ከቢድዓ የተቀላቀለ ነው አላህ ይጠብቀን እንግዲህ ያምሮ ባልተቤቶች እኔን ፍሩኝ አእምሮ ያላችሁ ሰዎች ይላል ይሄም 27ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ ሱረቱል በቀራ 197ኛው ቁጥር ላይ ነው ያለው ወቃለ ሱብሃነሁ ጥራት የተገባው የሆነው ጌታችን አለ ለየናል ለአላህ እኮ አይደርሰውም ሉሁሙሃ ስጋዋ ሀዲዩ የተለያዩ የሚታረዱ እርዶች አሉ ይሄ አሁን ለአላህ አይደርሰው የምታርዱት እርድ ከፍየልም ይሁን ከበግም ይሁን ከግመልም ይሁን ከከብትም ይሁን የሚታረዱ እርዶች እኮ ለአላህ አይደርሱትም ወላ ዲማኡሃ ደሙም አይደርስም ለአላህ አንዳንድ ወላጆች አሉ አይደለ ካረዱ በኋላ ደሙን ለጅኒ ወስዶ ያፈሱታል ወደ አላህ ያቀርባናል ይላሉ ወይ አውጋር አድባር ለሚለው ይጠጣዋል ብሎ በር ላይ ወስዶ ያፈሱታል ወይ ቡና ቆልቶ አውጥቶ ይደፋል ወይ ዶሮ አርዶ ውሃ ላይ ወስዶ ይከታል ወይ ደግሞ ድሮ ይሄ ባቄላ ነው ወይ ስንዴን እየቀቀሉ አውጥቶ ጀባ ከመባሉ በፊት ይሉና በር ላይ ይደፉ ነበር ወይ ጀባ ከተባለ በኋላ በር ላይ አውጥቶ ይደፋሉ ያ ለጅኒ የሚሰጡት ነው ወደ አላህ ያቀርበናል ብሎ ከምታርዱት ስጋው ወደ አላህ የሚደርስ ነገር የለም እንዳትሸወዱ ከምታርዱት ደግሞ እርድ ለአላህ ደሙ ማይደርሰውም እንዳትሸወዱ ምንድነው የሚደርሰው ከተባለ ወላኪን የናልሁ ተቅዋ ሚንኩም አላችሁ አላህ ነገር ግን ከናንተ ያለች አላህን ምትፈሯት ፍራቻ ነች ወደ አላህ የምትደርሰው ሌላው አይደርስም አላችሁ ተቅዋችሁን ወደ አላህ የሚደርሰው ይሄም 28ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ ሱረቱል ሐጅ 37ኛው ቁጥር ላይ ይገኛል ወቃል እንዲሁም ይላል በሌላ የቁርአን አንቀጽ ወመን يعظم የሚያልቅ ሻኢር አላህ የአላህን ህገ ደንብ ማንኛውንም ህገ ደንብ ጺምን ሱሪ ማሳጠርን ሴቶች ሂጃብን ንቃብን ሰላትን ዘካን ሐጅን ማንኛውም ነብዩ የመጡበት የእስላም ህገ ደንብን የሚያልቅ فإنها من تقوى القلوب على الله ከቀልብ ምትመጣ ተግባር ነች አላህ ይሄው አላህ የሚያዝባቸውን የሚታዘዝ ሰው የሚከለክለውን የሚከለከል የአላህን ህገ ደንቦችን የሚያከብር ሰው ከውስጡ ምትመነጭ የሆነች የኢማን ፓወር ነው እንደዚህ የምታደርገው ይያለ ነው አላህ ይሄም 29ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ ሱረቱል ሐጅ 32ኛው ቁጥር ነው እንግዲህ የሐጅ ስነ ምግባር ስነ ስርዓት ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት በጎ ስራ የአላህ ህገ ደንብ የሐጅ ስርዓት ትላልቅ ስራዎች የሚሰራው ሰው ይሄ ከውስጡ የሚመነጭ ከተቋ የሚመነጭ ስነ ምግባር ነው ይያለ وقال تعالى الله ይላል በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ وذكروا الله አላህን አውሱት في ايام معدودات በቁጥር በሚታወቁ ቀናቶች የቅድሙ ቁርአን የገለጸልን ወራቶችን ነው እነዚህ ደግሞ ቀናቶችን የሚገልጹ ናቸው في ايام معدودات ማለት ايام التشريق ነው ሶስቱ ቀናቶች ايام التشريق ናቸው እነዚህ ሶስቱ ቀናቶች ከርዱ ቀን በኋላ ያሉ ሶስቱ ቀናቶች በእነዚህ ቀናቶች አላህን አውሱት እንግዲህ በእነዚህ ቀናቶች የሚኮነው ሚና ነው ሰዎች በየዱንካናቸው በየቦታው ያርፋሉ የተለያዩ ባዳዎችን ይሰራሉ ፀሐይ ከዞረች በኋላ ድንጋያቸውን እየወረወሩ ወደ ማረፊያቸው ይመለሳሉ ብዙ ስግሮችን ይዘክራሉ እነዚህ ሶስቱ ቀናቶች ላይ ባንዱ ጉድጓድ 7 3 ጊዜ 7 ስንት ይመጣል 21 ድንጋይ ይወረወራል ከዛ በፊት የተወረወረው ሰባቱ ሶስቱ ቀን ከሚወረወሩት የሚካተት አይደለም በየቀኑ 21 በሶስቱ ጉድጓድ ይወረወራል በእነዚህ በሶስቱ ቀናቶች ውስጥ አውሱኝ አላህ መሰናጋት ያስፈልግም የሐጅ ስራ ጨርሰናል ወይ ደግሞ አብዛኛውን የሐጅ ድንጋጌ ጨርሰናል ብላችሁ ገፍላ ውስጥ እንዳትገቡ ቀጥሉ ይያለ ነው አላህ فمن تعجل في يومين ያለ አያመ ተሽሪክ ከሶስቱ ቀን ሁለቱን ቀን አድሮ ሁለቱን ቀን ድንጋይ ወርውሮ መውጣት የፈለገ የተቻከለ ሰው
አንዳንዱ ሰዎች የመጀመሪያ የእርድ ቀን የወረወሯትን 7 እና 11ኛው ላይ የወረወሩትን 21 ቆጥሮ 2 ነው ብሎ የሚወጡ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ተሸውደዋል የመጀመሪያዋ 7 ሳይሆን ከሷ በኋላ ባሉ በዙልሂጃ 11 በዙልሂጃ 12 ነው የሚቆጠረው ዙልሂጃ 13 የሚባለው በቃ ዙልሂጃ 13 ጨርሶ ወጣ ሰው ሙሉ በሙሉ በላጭ የሆነው ነገር ሰርቷል ግን በሁለቱ ቀን የተቻከለ በሁለቱ ቀን መውጣት የፈለገ ዙልሂጃ 12 መውጣት የፈለገ فلا اثم عليه ያለ ወንጀል የለበትም خلاص የሐጅ ስነ ምግባሩን ወይ ደግሞ የሐጅ ስነ ስርዓቱን ጨርሷል ችግር የለበትም ከዛ በኋላ ሂዶ መጀመሪያ ጧፈል ኢፋዳ አድርጎ ከነበረ ጧፈል ወዳ አድርጎ ወደ አገሩ ይሄዳል መጀመሪያ ግን ጧፈል ኢፋዳ ካላደረገ ጧፈል ኢፋዳ ሂዶ ያደርጋል ይቀርበታል ግን መጀመሪያ የሐጅ ቀን የእርዱ ቀን ሁሉንም ስራው አጠናቆ ወደ ሚና ተመልሶ ሁለቱን ቀን ወሩሮ ወደ ሀገሩ መሄድ የፈለገ ሰው ሐረም ይሄድና 7 ጧፍ ያደርጋል ጧፈል ወዳ ይባላል የመሰናበቻ ጧፍ ይባላል በዚህ ሰው በ12ኛው ቀን በሚወጣ ሰው ወይ በመትወጣ ወንጀል የለባቸው ወመን ተአخر ወደ 3ኛው ቀን ደሞ 13ን መሙላት የፈለገ ደሞ 13ኛው ዙልሂጃ 11 12 13 እነዚህ 3ቱን ቀን ከነለሊት አድርጎ በ3ቱም ቀን 21 ወርውሮ ስንት ሆነ 63 ወርውሮ ከመጀመሪያው ደሞ 7 ስንት ሆነ 7 ሆነ እነዚህ ድንጋዮች ወርውሮ የወጣ ይው ወመን ተአخر 13ኛውን የሞላ ሰው فلا اثم عليه በሱም ወንጀል የለበትም እቺን ደሞ 13ኛው የሚያደርገው ሊማን ይተቃ አላህን ለፈራ ሰው ኢማኑ ፓወሩ ላለው ሰው 13ኛው ሞልቶ መውጣት የተሻለለት ነው ይላል ወተቁላህ ኢባዳውንም አዙ ኢባዳውም አድርጎ ሐጅ ላደረጉ ሰዎች ይው ምን ይላቸዋል ወተቁላህ አላህን ፍሩት ተመልሰህ ማሲያ ላይ እንዳትገቢ ጸያፍ የሆነ ነገር እንዳትሰሩ ወደ ኋላ እንዳትሸራተቱ አላህን ፍሩ ይላቸዋል አላህ ወዕለሙ እወቁ ደሞ አንኩም ኢለይሂ ትህሸሩን እናንተ ወደ አላህ ደሞ ተቀሰቀሳላችሁ የቂያማ ቀን መሰብሰባችሁ አይቀርም የሐጅ ስነ ስርዓትና የሐጅ ህገ ደንብ ጨርሰናል ብላችሁ ወደ ጸያፍ ነገር እንዳትሄዱ አላህን ፍሩት ወደ ኔው ተመለሳላችሁ ብሎ አላህ ይሄንን መልእክት ያስተላልፋል ይሄም 30ኛው ቁጥር ይዛችሁ ወደ ታች ስትወርዱ ሱረቱል በቀራ 203ኛው የቁርአን አንቀጽ ላይ የተቀመጠ ነው ወሐዘ ተቅዋ ይህ ተቅዋ አላህ የጠቀሰው ተቅዋ ተሐሱሉ بفعل المناسك የሐጅ ተግባሮችን በመስራት ትገኛለች والتقرب الى الله تعالى ودا الله مقارب ይገኝበታል بانواع القربات በተለያዩ ወዳ አላህ በሚያቀርቡ የኢባዳ ዘርፎች في ضوء الكتاب والسنه በቁርአንና በሐዲስ ብርሃን በቁርአን በሐዲስ ብርሃን ብዙ ወዳ አላህ የሚያቀርቡ ስነ ምግባሮች አሉ ሰደቃ መስጠት ዝክር መዘከር መንገድ የጠፋቸውን ማመላከት hatta የሐጅ ስነ ስርዓት ማያቁ ሰዎች አዋቂ ከሆነ በዚህ ይሄንን አድርግ ይሄ አይቻልም ብዙ ሰዎች አሉ ዛ ሐጅ ማያቁ በጣም ብዙ ጸያፍ የሆኑ ነገሮች ከመጀመሪያው ከሰባቱ ጠጠር ከይርዱ ቀን ጀምሮ ቆጥሮ በ11ኛው የሚወጡ ሰዎች አሉ እነዚህን መመለስ ካገኘ ተመለስ ዛሬ አንድ ነው ያልከው ነገ ነው ሁለት ትክክል አይደለም እህራማቸውን ለብሶ ደሞ ሳይፈቱ ጸጉራቸውን ሚነጩዋሉ ጸጉራቸውን ሚልጩ ጥፍራቸውን ሚቆርጡ ተው አይቻልም ይሄ ከምስቶቻቸው ጋር የተለያየ ነገር ለማድረግ የሚፈልጉ አሉ ይሄም አይቻልም ብሎ እዛ ቦታ ላይ መናገር ያስፈልጋል ድምጻቸውን ከፍ አድርጎ ሚጮህ ሚከራከሩ ሰዎችን ስታገኙ ይሄም ተው አይቻልም ብሎ መናገር ያስፈልጋል ይሄም በቁርአን በሐዲስ ብርሃን جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته